ऋग्वेद, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੇਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਗਿਆਨ। वेद का मतलब की है बेटा? अपने को नॉलेज आ ज्ञान, ठीक है। तो जेडे 4 वेद आ जिन्होंने संहिता भी आख्या जाता, कट्ठिया नूं कलैक्टिवली आपां संहिता भी आखदे हां। तो सब तो पहला अपने को ऋग्वेदिक ग्रंथ आ, सब तो पुराना ग्रंथ आ, ठीक है। फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड आख्या जाता है, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। पहला लिटरेचर भी यही है जिहड़ा पढ़िया जा चुकिया, ठीक है। उस तो पहला हड़प्पा ने जो लिखिया सानू समझ च ही नहीं आया। तो मेन भाषा संस्कृत सी इत्थे, ते संस्कृत दे विच ये सारे लिखे गए। जे पुछन कि आर्या दी मेन भाषा किहड़ी है तो आंसर होगा संस्कृत, ठीक है। तो ऋग्वेद का जिहड़ा ऋग्वेद हैगा बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लगभग 1700 BC के आसपास इहदा जिहड़ा ये बनदा हैगा। ते 1028 जिहड़े हैगे इह सुक्त जानी कि श्लोक जां आपां कहिए हाइमन शामिल आ, ते 10,500 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ठीक है। ਮੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 10 ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਡਲ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਾਂਡ ਆ, ठीक है जी, क्लीयर। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਮੰਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆ, ठीक है। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਮੰਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੁਕਤਾ ਹਾਈਮਨ ਆ, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੁਕਤਾ ਹਾਈਮਨ ਆਖਦੇ ਆ। ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੁਕਤਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ 4 ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ठीक है। ऋग्वेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ, ठीक है जी। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। 7ਵੇਂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 10 ਮੰਡਲ ਆ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵੇਂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਰਾਜਨ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ऋग्वेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ 250 ਵਾਰ ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, इंद्र देवते का, 200 वार अग्नि का भी देवते के तौर पर जिक्र आया, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट आ। सोम के बारे से देवता सोम का जिक्र भी जिहड़ा हैगा ऋग्वेद ग्रंथ दे विच आया, ठीक है। उस तो बाद जिहड़े हैगे 3 ग्रंथ उत्तर वैदिक काल दे विच लिखे गए। तो अपने कोल पहला आ गया यजुर्वेद। यजुर्वेद का नाम तो ही क्लीयर है, यजुर का मतलब हुंदा जग, ठीक है। ते वेद मतलब की आ मंत्र। तो इस तरीके नाल जग्गां दा जिहड़ा सीगा, जग्गां दा जो विधि विधान उस टाइम ते कीता जांदा सीगा, उस पूरे कर्म कांड नूं उहनूं की आख्या जांदा सी, उहदा पूरा जिक्र सी जिहड़ा यजुर्वेद दे विच जिक्र कीता होया सी, ठीक है। इहदे 40 अध्याय आ, मतलब 40 इहदे पाठ आ ते 1990 इहदे मंत्र आ यजुर्वेद दे। ते इहदे 2 हिस्से आ, इस ग्रंथ दे 2 हिस्से आ। एक हिस्सा हैगा कृष्ण ते दूजा हैगा शुक्ल। जिहड़ा कृष्ण हिस्सा हैगा, कृष्ण हिस्सा जिहड़ा सिर्फ इच मंत्र दसे गए आ, ठीक है जी। ते जिहड़ा शुक्ल हिस्सा है, शुक्ल हिस्से दे विच पूरा मंत्र दे नाल नाल वार्ता भी आपां कहिए, मंत्र भी दसे गए, बट मंत्रां दे नाल नाल गद पाठ भी आ, जानी कि इन्हां दी वार्ता पूरा जिहड़ा एक्सप्लेनेशन आ वो भी दसी गई है। तीजा ग्रंथ हैगा अपने कोल सामवाद। साम दा मतलब हुंदा शांति। ये संगीत दे नाल रिलेटेड आ, ठीक है। संगीतमई वेद आ ਇਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦਗਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਗਾਤਾ। ਟੋਟਲ 1549 ਮੰਤਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ 1549 ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਧਰੁਪਤ ਰਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਥਰਵ ਵੇਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਥਰ अर्थ ਦਾ मतलब ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कल्याण, ठीक है। ते जिहड़ा अथर्व है ओदा मतलब अपने कोल की आ अग्नि जां पुजारी, ठीक है। तो इहदा मतलब की है, इह ओ वेद शामिल आ जिहड़े कि कल्याण करन दे लई, किसी दा सेहत सुधारन दे लई जां किसी भी तरह दा सुधार करन दे लई दर्ज कीते गए जां जरूरी सीगे, ठीक है। तां इहदे च जिहड़ा है जिवें आपां कहीए अग्नि दी सहायता दे नाल जां मंत्रां दी सहायता दे नाल मनुखा की जिहड़ी सीगी ओह भूत प्रेतां तो बचाव करना, दवा दारू, इहदे इलाज का जिहड़ा जिक्र हैगा सारा अथर्व वेद दे विच कीता गया। अथर्व वेद दे विच जिहड़ियां गर्ल दा बर्थ आ ओहनूं माड़ा समझिया गया, गर्ल जन्म दा जिहड़ा लड़की दा जन्म आ ओह माड़ा समझिया गया, ठीक है। ते जिहड़ा हैगा इसे ग्रंथ दे विच ही सभा ते समिति आ, जिहड़ियां 2 संस्थावां जिहड़ियां राजे नूं सलाह देण लई सी, सभा ते समिति, ओहनूं प्रजापति दियां 2 पुत्रियां दे नाम दे नाल कंसीडर किया गया, ठीक है। प्रजापति दियां 2 पुत्रियां,
जे पुछ लेन कि प्रजापति दियां दो पुत्रियां किहनूं आख्या गया, तो की है सभापति, सभा ते समिति, प्रजापति दियां दो पुत्रियां, ठीक है, अथर्ववेद दे विच आख्या गया। क्लीयर बेटा। उस तो बाद आ वैदिक ग्रंथ की फिलोसफी किहड़े ग्रंथ मन्ने जांदे आ, तां वैदिक ग्रंथ दे वैदिक काल दे विच बेटा बहुत ज्यादा साहित्य लिखिया गया, संस्कृत भाषा दे विच लिखिया गया। तां जिहड़ी वैदिक ग्रंथ दी जे आपां फिलोसफी गल करदे आ वैदिक काल दे विच तां ओह सीगे उपनिषद, ठीक है। उपनिषद बहुत ही ज्यादा जिहड़े जानकारी वाले ग्रंथ आ, तां इह ओह ग्रंथ आ जिन्हां दा अध्ययन जिहड़े उपां ने काफी ज्यादा टर्म तो मिल के बनिया, जिवें कि उप हो गया, नी हो गया ते सद हो गया। तो उप दा मतलब सीगा नेड़े, ठीक है, नी दा मतलब सीगा हेठां, ते सद दा मतलब सी बैठना। ते इहदा मतलब की सी ओह ग्रंथ सी जिहड़े अपने गुरुआं दे नेड़े बह के उन्हां तो सुन के जिहड़े उन्हां दे चेले सी उन्हां ने लिखे, मतलब वो व्याख्या जो उन्हां ने लिखी, ठीक है। तां इह जिहड़ा हैगा काफी महत्वपूर्ण उपनिषद आ जिहड़े अपने कोल आ जांदे आ, है ना। तां आर्य दा जिहड़ा दर्शन आ ओह इह कंसीडर कीते जांदे आ। उपनिषद नूं वेदांत भी आख्या जांदा, ठीक है, वेदांत भी आख्या जाता। टोटल गिनती बहुत महत्वपूर्ण है, 108 इन्हां दी टोटल गिनती है, ठीक है। सब तो जिहड़ा लंबा उपनिषद हैगा, सब तो लंबा ते पुराना उपनिषद, ठीक है, वो अपने कोल किहड़ा हैगा, ब्रह्म बृहद्रंका, बृहद्रंका, ठीक है, बृहद्रंका सब तो ओल्ड उपनिषद आ, ठीक है। विचों जिहड़ा हैगा इन्हां दे विचों 11वां उपनिषद है, 108 दे विचों 11वां उपनिषद आ वो हैगा मौख्या उपनिषद, वो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध आ, ठीक है, उन्हें भी काफी ज्यादा जिहड़ा हैगा महत्व दिता गया। इस तो बिना जिहड़ा सत्यामेव जयते हैगा वो भी साडे एक मुंदका उपनिषद है ना, जिहड़ा एक मुंदका उपनिषद आ, ਤਾਂ ਮੁੰਦਕਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੰਦਕਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਚ, ਮੁੰਦਕਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇਦ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵੇਦ ਆ, 4 ਵੇਦ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰਿਗਵੇਦ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਤਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੈਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਮਵੇਦ ਆ ਤਾਂ ਜੈਮਨੀ ਪੰਚਾਵਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਥਰਵਵੇਦ ਆ ਤਾਂ ਗੋਫਤ ਹੋ ਗਿਆ, बट तुसीं इन्ना डीप नहीं जाना, ठीक है जी। एक उस टाइम ते होर ग्रंथ लिखे गए सीगे, वो हैगे आरण्यक, ठीक है। आरण्यक बेटा, आरण्यक दा मतलब हुंदा जंगल, ठीक है। तां इह ओह वालियां रचनावां जिहड़ियां जंगल दे विच जिहड़े विद्यार्थी गए उन्हां ने इन्हां दी जिहड़ी रचना कीती सीगी, ठीक है जी। दैन अपने कोल एक होर ग्रंथ इत्थे दित्ता होया वेदांग, है ना, वेदांग। तां इह नाम तो ही क्लीयर आ वेदां दे अंग आ, इह भी वेदां दे अंग मन्ने जांदे आ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਬ ਆਫ ਵੇਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਲਪ, ਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿਆਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਣਿਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, वेदांग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਣਿਨੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ, अष्टाध्यायी। ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿਆਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਾਣਿਨੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗ ਆ ਨਿਰੁਕਤ। ਨਿਰੁਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੰਗ ਨੇ वेदांग, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੋਪ ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ, 6 ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 6 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੌਤਮ ਮੁਨੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਕੇ ਬਹੁਤ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
पेपरां दे विच चल रहा, क्वेश्चन डेप्थ दे विच आ रहे आ, ठीक है। न्याय दर्शन, योग दर्शन, बट इन्ना याद करना बहुत औखा हो जाता ना। योग दर्शन तो योग दर्शन के करता सीगे पतंजलि, योग दर्शन किन्ना ने बनाया, पतंजलि ने। एक सीगा शाख दर्शन, तो शाख दर्शन किन्ना दा सीगा बेटा, कपिल, ठीक है, कपिल ऋषि से उन्होंने लिखिया। वैश्विक सीगा, वैश्विक की रचना की सीगी कनाद ने, ठीक है। एक अपने को पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जिहड़ा सीगा इहदी रचना की है जैमिनी, किते किते तुहानू बदराइन भी लिखिया मिलूगा, दोनों ही सही ने। एक सीगा उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो 6 दर्शन सी अपने को, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा की रचना की सीगी व्यास ने, ठीक है जी। तो तुहानू मोटा मोटा जिन्ना चाहिए, मैं डीप दे विच नहीं करा रही, हो सकता तुहानू काफियां नूं इह लगे कि ये भी बहुत डीप है, ये डीप नहीं हैगा, बिल्कुल उपरों आ, ठीक है। इस तो बिना जिथे वेद लिखे गए, जिथे इन्ना लिटरेचर लिखा गया, उपनिषद लिखे, ब्रह्मण लिखे, वेदांग लिखे, षड दर्शन लिखे, ठीक है, उत्थे उपवेद भी लिखे गए, ठीक है, आरण्यक भी लिखे गए, ठीक है, काफी सारे प्राण भी इस साहित्य दे विच आउंदे हैगे आ, ठीक है, काफी कुछ आ। तो उपवेद भी लिखे गए, उपवेद बेटा 4 आ, ठीक है। जिवें अपने कोल आ गया आयुर्वेद, तुसीं सुनिया होना आयुर्वेद, बीमारियां वाला जिहड़ा, ठीक है, जिहड़ा कि ऋग्वेद दा हिस्सा, ये किहदा हिस्सा हैगा, ऋग्वेद दा ही हिस्सा मन्निया जांदा। दूजा हैगा अपने कोल धनुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद आ जिहड़ा वो यजुर्वेद दा हिस्सा, ठीक है, जिहदे विच युद्ध कला दा, शास्त्रां दी कला दा इहदा जिक्र किया गया। जिहड़ी गंधर्व वेद आ, गंधर्व वेद बेटा हैगा सामवेद दा हिस्सा, जिहदे च बिल्डिंग्स वगैरह, भवन निर्माण इहदा जिक्र किया गया। ते एक हैगा शिल्पवेद, शिल्पवेद हैगा अथर्व वेद, सॉरी जिहड़ा गंधर्व वेद आ, गंधर्व वेद किहदे नाल रिलेटेड आ, सामवेद दे नाल। ते इत्थे जिहड़ा हैगा नाच, वादन, गायन इहदा जिक्र किया गया। शिल्पवेद दे विच भवन निर्माण दा जिक्र किया गया, ठीक है। ये सीगे तुहाडे वेद। देन नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल प्राणा की गिनती कितनी है, जिहड़ा साहित्य ऋग्वैदिक काल दे विच, वैदिक काल दे विच लिखिया गया, उन्हां दे विच प्राण भी बहुत महत्वपूर्ण सीगे, ते प्राणा की जिहड़ी टोटल गिनती सीगी वो सी 18, ठीक है। 18 जिहड़े हैगे आ, वो प्राण साडे कोल मिलदे आ। रचना किन्ना ने कीती है किसी नूं एग्जैक्ट नहीं पता गा, ठीक है। वैसे जे बहुत डिप्थ दे विच जाइए, लोमहस ते उहदे पुत्तर नूं इहदा मेन जिहड़ा हैगा करता मन्निया जांदा, बट तुसीं इहदे च नहीं उलझना। ਜਿਹੜੇ प्राण सी है की सीगे, तां प्राणां दे विच देवी देवते जिवें विष्णु हो गया, शिवजी, दुर्गा, पार्वती, इन्हां सारियां दीयां कहानियां ते संसार दे विच राजे राणियां जिन्हां दी उत्पत्ति हुई उन्हां दा जिक्र इहदे विच कीता गया। तां 18 प्राण आ, उहदे विचों जिहड़ा अपने कोल सब तो पुराना प्राण आ, सब तो ज्यादा पुराना प्राण वो हैगा मत्स्या, ठीक है। सब तो पुराना प्राण किहड़ा हैगा मत्स्या, ठीक है जी। ते एक होर चीज आ बेटा, जिहड़े प्राण सी ना, ओहदा वेदां दे नालों मेन की फर्क सीगा, वेदां नूं जिवें शूदर जाति दे लोक जां कई औरतां नहीं सी सुन सकदियां, तां इत्थे जिहड़ा सीगा प्राण ਉਹ ग्रंथ ने जिन्हां नूं कोई भी सुन सकदा सी, सधारण भाषा सी, पढ़ सकदा सी, ठीक है जी। ते इस तो बिना जिहड़े प्राणां दी आपां गल करिए, विष्णु प्राण जिहड़ा कि मौर्य काल दे विच लिखिया गया, ब्रह्म प्राण, भगवत प्राण, ठीक है, वायु प्राण, ठीक है, ये सारे जिवें वायु प्राण की गल करिए, ये गुप्त वंश के काल दे विच लिखिया गया। मत्स्या प्राण, जिहड़ा मत्स्या प्राण है, यही सब तो इंपॉर्टेंट है इत्थे, ते सतवान काल दे विच लिखिया गया। मतलब ये जरूरी नहीं हैगा कि सारे ही इस काल दे विच लिखे गए, जां ऋग्वैदिक काल दे विच लिखे गए। ऋग्वैदिक काल दे विच सिर्फ ऋग्वैद ग्रंथ लिखिया गया, बाकी सारियां रचनावां उस तो बाद दियां, ठीक है। तो इन्हां दी गिनती कितनी सी 18। देन आ गया सब तो पुराना धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र भी बेटा ग्रंथ ने, ठीक है, जिहड़े उस टाइम ते लिखे गए, जिन्हां नूं असीं समृतियां भी आखदे हां। तां जिहड़े धर्मशास्त्र है, इन्हां नूं उस टाइम ते की आख्या जांदा सी, समृतियां। तां ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਨਾਰਦ, ਜਗ ਵਾਕਿਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 올ਡੈਸਟ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈਗੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆ। ਮਨੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਹਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ 25 ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ 1000 ਨਹੀਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲੇ 25 ਸਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 17 ਆਰੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਆਰੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਆਰੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਮੇਨ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਾਕਾਵਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 2 ਮਹਾਕਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮਾਇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਾਭਾਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 18 ਇਹਦੇ ਪਾਠ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ। ਤਾਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਤਾਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਗਵੈਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਚ ਦਰਜ ਹੈਗਾ? ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਰਾਮਾਇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਵ ਆ ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਟੋਟਲ 24,000 ਵਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ, ਯਾਨੀ 24,000 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਕੁਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਮ, ਹਨਾ। ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਚਨਕਰਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਵੇਦ ਵਿਆਸ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਤੋਂ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਫਾਰਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਗ੍ਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਰਮਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸਾਮੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹਿੰਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਸਿੰਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿੱਬਤੋ ਬਰਮਨ ਦੀ। ਤਿੱਬਤੋ ਬਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਰਾਵੜੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਿਆਲਮ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਮਲਿਆਲਮ, ਤਾਂ ਮਲਿਆਲਮ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਲਗੂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਸਟਰੋ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ। ਆਸਟਰੋ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਟੋਟਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਫੈਮਿਲੀ ਟੋਟਲ 6 ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ 4 ਹੀ ਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ? ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ, ਮੈਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡਾ, ਲਿਥਿਕ ਮਤਲਬ ਆ ਪੱਥਰ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 1000 BC ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰੀਅਲ ਸਾਈਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1000 BC ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟ ਮਿਲੀਆਂ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਈਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਾਮ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਗਾਉਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪਛਾਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਪਛਾਣ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਗਾਉਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੇ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪਥ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਉਨੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਕ ਬੇਸਡ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 15-20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।